പോലീസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യം പോലീസിനെ കൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാർ ചെയ്യിപ്പിക്കും. പക്ഷേ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഭീഷണിയുടെ മുന്നിൽ ചൂളി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം നമുക്കിനി ഇവിടെ വേണ്ട. എനിക്കത്രേ പറയാനുള്ളൂ. ഇന്ന് സക്രിയയിൽ നിന്നുള്ള ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് തീരി. ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സക്രിയയിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഒരു സെക്കൻഡറി കേസെങ്കിലും ആവാനുള്ള സാധ്യത. മോനെ HI5 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് അന്നങ്ങനെ വിളിക്കണ്ടായിരുന്നു. ആരൊക്കെ ചോപ്പ് ടീഷർട്ട് നിങ്ങൾ അവസാനമായിട്ട് എന്നാ കണ്ടത്? ഓർമ്മ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല. ഓള് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിയണത്. നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് മാറിയിരിക്കാം. ഓക്കിന് എന്താ പറയാൻ വിഷമം വേണ്ട. അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലപ്പാ. ഞങ്ങള് വയലട പോയി. ഡേറ്റ് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഏപ്രിൽ ലാസ്റ്റ് വീക്ക്. ഇതാണോ സക്രിയയുടെ നമ്പർ? ഈ നമ്പറിനെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സക്രിയയ്ക്ക് ഒന്നിലധികം നമ്പറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അയാൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു? ഒരാൾക്ക് ഒന്നിലധികം നമ്പർ ഉണ്ടായിരിച്ചിട്ട് അതിലിപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം? ഓനെന്തൊക്കെ കടബാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നൊരു വട്ടം വേറെ നമ്പറിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അത് സേവ് ചെയ്യണ്ടാ പറഞ്ഞു. എന്താ ഉപ്പാനോടും ഉമ്മാനോടും പറയാതിരുന്നു? സക്രിയ പറഞ്ഞിട്ടോ? സക്രിയ ഓൻ്റെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഞാനാ ലേറ്റ് ആയത്. ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല. ഫോണിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. എന്റെ കുട്ടിയാണല്ലേ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തത്. ആ സിസ്റ്ററിന്റെ പെരക്കാരെ യഹിയൊക്കൊന്ന് കാട്ടി കൊടുക്കും നിങ്ങള്. കാണിച്ചു കൊടുക്കാമോ? എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ അറിയാനുണ്ടായിരുന്നു. അതാ വന്നത്. ഞാൻ അന്വേഷിക്കുമ്പോ എന്റെ കുട്ടീനോട് എല്ലാവർക്കും ദേഷ്യാവോ? അമ്മ നിങ്ങൾക്കധികം സമയമില്ലാത്ത ആളാണ്. അപ്പർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ തോട്ടത്തിലെ വീട്ടിലുണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. നിങ്ങൾ ഈ ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലൊക്കെ വായിച്ചു കൊണ്ട് വന്നായിരിക്കും അല്ലേ? അഖിലയുടെ വീട്ടുകാരെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഉമ്മയുടെ മാത്രം ആഗ്രഹമാണോ? ഓൾക്ക് ഞങ്ങളിനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇല്ലീഗൽ തന്നെ അല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു കാട്ടുപന്നി മാനം നമുക്ക് തിന്നാൻ പാടില്ല. അതൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. നമുക്ക് അറിയണല്ലോ സൽമാൻ്റെ ഒക്കെ കേസ്. ഊർക്കാണെങ്കിൽ കുടുങ്ങിയാലും കാഴ്ചയിലാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നെങ്കിലും കൂട്ടാം. നമുക്കൊക്കെ ആരാളുള്ള ചേച്ചാ. അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി തിരിച്ചും കടന്ന് പോന്നു. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു കോയിനകത്ത് കറി വെച്ച് കൂട്ടി. ഇന്നോലെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞങ്ങളത്ര വലിയ ഫ്രണ്ട്സൊന്നുമല്ല. ഇല്ല, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളന്ന് പന്നി കഴിച്ചിരുന്നു എന്ന്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ശരി. എൻ്റെ പൊന്നേച്ചി ഒരു ഈ സോന ഇവിടെ ഒരു തോക്കും കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പം വെടി വെക്കാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു. പോയിട്ടില്ല. ഓൻ എന്നെ വെടിവെക്കും. ഒരു ഒറ്റ ബുദ്ധിയാണ്. കേസാക്കരുത്. ഒറ്റ തവണ. ഞാൻ രാവിലെ വിളിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്താ വേണ്ടേ? ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. ഓനിവിടെ അല്ല താമസം. ഇതെൻ്റെ ഭർത്താവ് ഗോവിന്ദമേനോൻ്റെ വീടാണ്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഇവിടെ വരാറില്ല. അവനെ ഇവിടെ കയറ്റരുതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇന്നാൾ കുറച്ച് കാശ് കൊണ്ട് തന്നിരുന്നു. ഞാനതെൻ്റെ കൈയോട്ട് തൊട്ടിട്ടില്ല. എനിക്ക് കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട്. ചെന്നോളൂ. അത് മെയ് 2 എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ? ഉറപ്പാ. അന്നല്ലേ അവന്റെ റിസൾട്ട് വന്ന്. ഈ ചവിട്ടിലൊന്നും നിർത്തിയിട്ട് പറയോ? സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന എന്നാന്ന് അറിയില്ലെങ്കിലും ആൾക്കാർ യൂണിഫോം കിട്ടാൻ തിരക്കൂട്ട. അതാ. സ്കൂള് പെട്ടെന്ന് തുറക്കണ്ട. കുട്ടികളുടെ കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്ന് മാറിക്കേട്ടോ. ഒന്ന് മാറിക്കേ.
ഇതൊക്കെ അടുത്തേക്ക് പോരാതെ ഇപ്പോഴാ നിങ്ങള് നായ അടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ? ചെറിയ മക്കൾ എന്താ ചെയ്യും നിങ്ങള്? ആ അതിന് ഞാൻ വന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കൂക്കി വിളിക്കാണ്ടിരിക്കും. அவர் ஊசினா பயம் போல அவரே நல்லவர் எப்படா ஷோபின் இவ்வளோ அடிக்கிறது? அது யாரு அது அங்க படுத்து ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ. അന്ന് எல்லாத்தையும் டவுட் போட வேண்டியதா இருக்குடா. കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കണം. பையனுக்கு நாய் கடிச்சதா இல்லை வேற கடிச்சது? രാധാകൃഷ്ണേട്ടൻ്റെ കുട്ടികളെത്രയില്ല? എനിക്ക് കുട്ടികളൊന്നുമില്ല. ഇതൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്കും ആ ഡയറക്ഷനിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും. எனக்கு ஃப்ரூட் பேக்ஸ் பண்ணுற சமயம் അതിനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല. கடைசி இவங்களே இப்படி திங்க் பண்ண வச்சிட்டாங்க. பாசிபிலிட்டிஸ் ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ டவுன்லேயே வந்துடுவாங்க. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഇത് ഡോക്ടർ അന്നു ഉണ്ണികൃഷ്ണനോട് സംസാരിക്കാൻ വന്നാ. രോഗം മാറ്റാൻ വേണ്ടി വന്നല്ലേ? ഞാൻ സംസാരിക്കണേ മാറ്റിയാ പോലെ. കൃഷ്ണൻ്റെ അസുഖം എങ്ങനെയാ വന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നാലേ മാറ്റണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയുള്ളൂ. എന്താ സംസാരിക്കണ്ട? ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ സക്രിയെ അറിയാം. അതാ ചത്തു കേക്കറല്ലേ? നേരിട്ടറിയാമോ? കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല. ഓർത്തിട്ട് എന്തിനാ തീട്ട് പോയില്ലേ? അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്ത കാശ് അമ്മ തൊട്ടിട്ടേ ഇല്ലാന്ന്. അതെന്താ? മരിക്കാൻ പോണ ആളല്ലേ? എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഡോക്ടറാണിക്കലൊക്കെ. ஜக்காரியாக்கு காலில் அடிபட்டதில்ல, பைக் விழுந்து. அதுக்கப்புறம் பைக் ஓட்டின்னு போய் ஒரு மேலே மோதிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். ரத்தம் இதுவாயிருக்குமோ, அதனால தான் இவருக்கு தெரியல. ஜக்காரியா பார்த்தது கூட இல்லைன்னு. ஹெல்மெட் போட்டு தானே இருந்தாங்க. சீனா காட்டுவாங்களா? എന്താ സ്ഥലം അല്ലേ നോക്ക്. എന്നാ ഞാനൊരു സത്യം പറയട്ടെ, നമ്മൾ പണ്ട് LP സ്കൂളൊക്കെ ടൂർ പോയ സ്ഥലമാണ് പോയത്. എന്താ ആളെ പടിയാക്ക്? അന്നത്തെ ആ സ്ഥലം എല്ലാം ഇന്നത്തെ സ്ഥലം. അതല്ല, ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എന്തോ സ്റ്റോറി ഉണ്ടല്ലോ, ഐഡന്റിഫൈ ദിസ് ക്രീച്ചർ. എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ആ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട്. കണ്ടുപിടിക്ക്. അതൊക്കെ എൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സ് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും. അല്ല, എത്ര ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്? ആ സ്റ്റോറി ഇപ്പം എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട്? സെഞ്ചുറി ഒക്കെ അടിച്ചിക്കണ്. ഓഹോ, നമുക്ക് 32K ഒന്നുമില്ല, 300 ഉള്ളൂ. നിങ്ങളെപ്പോലെ സെലിബ്രിറ്റി ഒന്നും അല്ലല്ലോ. ஒரு ஃபோன் எடுத்துட்டாங்களே இப்போ? ഓനിക്ക് വെച്ച എല്ലാ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ അതിലുണ്ട്. பேட்டு தானே இப்படி மாட்டிருக்கு போகிற ஃபோட்டோ. என்னடா கீழே போட்டுறானுங்க? നീ ഇനി കുടിക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട, വല്ല ആശുപത്രിയിലും പോകാൻ നോക്ക്. ഇല്ലത് ചെന്നിക്കുത്തിന്റെ ഛർദിയാടാ, രാവിലെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. എടാ നീ ആശുപത്രി പോയിക്കടാ, വേറെ വല്ലതും ആണെങ്കിലോ? എന്ത് ചങ്ങായിമാരാടാ ഇങ്ങനെ പറയണ? ഡാ പ്ലീസ് നീ ഒന്ന് പോയേ. ആ നിപ്പ എങ്ങാണ് സീനാട്ടോ. ആടാ നിപ്പടാ നിപ്പടമായേ. ഓടിയില്ല. നിനക്കതിനാ പ്രാന്തായ? பேருக்கு ஒயிட் ட்ரெஸ் தான் போடணும் போல கம்மியில். ஆமாடா, போட்டுடலாம். தினேஷ் போத்தான் நினைக்கிறாங்க. இவரை நல்லவராகவும் பார்க்க முடியல, എല്ലാ പത്തിലും ഒരു റൂൾ ഉണ്ട്. ഡോക്ടറെ, എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേറെ ആരുമില്ലേ? ഞാൻ കല്യാണമൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. എത്ര ദിവസമായി പനി തുടങ്ങിയിട്ട്? ഇന്നലെ. പേരാമ്പ്രയാണോ വീട്? അല്ല. 5-ാം തീയതി എങ്ങാനും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല. ഫ്യൂണറൽ എന്തെങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്തോ? ഡേറ്റ് നോക്ക്, കഴിഞ്ഞല്ലോ കൊണ്ടേ. ഓ ഷോബിൻ. ഹലോ
എങ്ങോട്ടാണ് ഹെൽമെറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത? സുഖമില്ല സാറേ, അടിച്ചിട്ട് ശരിക്കും സുഖമില്ല സാറേ. ഊതറ നിപ്പാണ് സാറേ. നിപ്പ ഊതറ വാന്തി എത്ര ഊതറ ഇങ്ങോട്ട്. ആ ഇപ്പൊ കുറവുണ്ട്, ബ്രീതിങ് ഒക്കെ നോർമലാണ്. எப்படி வாங்கியிருக்காரு കേട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നത് പേടിച്ചരണ്ട പോലത്തെ ഒരു പെരുമാറ്റാണ്. யாருமே இல்லையா? கையிலோட ரத்தம் வருது போறாடு. வெளியில வந்துட போறாருன்னு நினைக்கிறேன். ஷோபின் தான் பேஷண்ட் ஜீரோவா? இப்போ இவருக்கும் அவனுக்கும் என்ன கனெக்ஷன் தெரியல. இவருக்கும் சக்கரைக்கும் அந்த பைக்கு தான் நினைக்கிறேன்டா. ஆனால் அவனுக்கு 2 பேர் தானே. எனக்கும் தெரியல என்ன ஒன்றும் புரியல. അനുവിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രകാരം നമ്മൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും സീസ് ചെയ്ത കള്ളനോട്ടുകൾ വിപിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള നോട്ടുകളുമായി കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരേ സീരീസിലുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, റോഷനും ഉണ്ണികൃഷ്ണനും ഒരേ ട്രാൻസ്മിഷൻ വഴിയാണ് രോഗബാധിതരായത്. இதுதான் ஸ்டார்டிங் வந்து ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர் அவர் போய் பார்க்கல, அதனால அவருக்கு தெரியல யாரும். என்னடா கள்ள நோட்டா அது? கள்ள நோட்டு தான் 2 பேரும் மாற்றிருக்காங்களா? இப்போ கையில் எதுவும் தொடியில் இருக்குது. யாரோ வாந்தி எடுத்து வச்சுருந்தாங்களா? ஓ இதான கனெக்ஷனு. ஓ ஸ்டார்டிங் இந்த ஷார்ட் காட்டினாங்க அது 1 மணி நேரம் எடுத்துருக்காரு வாந்தி. அப்போ அவருக்கு எப்படா வந்துச்சு? யாரு? சக்கரைக்கு வவ்வால் ஃபோட்டோ ஒன்று இருந்தார். ஆனால் எப்படி அது பாருங்க കാട്ടാണ് வெளில நின்று സക്രിയയുടെ ഗേൾഫ്രണ്ട് ഹൈഫയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ഫോട്ടോസാണ്. പണത്തെ മാറ്റിയിരിക്കും. സക്രിയയുടെ ഏപ്രിൽ 20 ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറിയാണ്. ഫോട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്ന സർഫസ് ഒരു ടാർ ഇട്ട റോഡായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫ്ലൈയിങ് ക്രീച്ചർ ആവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഡീകോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇടതുവശത്തെ ഈ ഭാഗം ചെറിയ വിങ്സിൻ്റെ സാധ്യതയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഫ്ലൈയിങ് ഫോക്സസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ബാറ്റ്സും മാമൽസും. അതിൽ നിന്നും ഫ്രൂട്ട് ഈറ്റിംഗ് ബാറ്റ്സിൽപ്പെട്ട കുഞ്ഞാണ് ഈ ഫോട്ടോയിലുള്ളത് എന്നാണ് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചത്. നമ്മൾ പേരാമ്പ്ര ഭാഗത്തു നിന്നും പരിശോധിച്ച 20% ഫ്രൂട്ട് ഈറ്റിംഗ് ബാറ്റുകളിൽ നിപ്പയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി. നിപ്പ സെക്രീഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് ബ്രീഡിംഗ് സീസണിലാണ്. താഴെ വീണ് കിടക്കുന്ന ബാറ്റിൽ പാനിക് അറ്റാക്ക് കാരണം വലിയ അളവിൽ ഈ സെക്രീഷൻസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സക്രിയയ്ക്ക് എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെ എന്ന് സയൻറ്റിഫിക്കലി ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇത് തന്നെയാണ്. മറ്റുള്ള ആരോപണങ്ങൾ തെളിവുകളില്ലാത്ത ഊഹാപോഹങ്ങളായി മാത്രം കാണാൻ തൽക്കാലം നമുക്ക് കഴിയും. സാറ യാക്കു, വിഷ്ണു ഭാസ്കരൻ, both are negative. വെരി ഗുഡ്. റിപ്പോർട്ട്സ് എനിക്കൊന്ന് വേഗം ഇമെയിൽ ചെയ്യും. മാഡം പി കിട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാം. അവരെന്നെ മനുഷ്യക്കോലത്ത് കണ്ടാൽ മതി. അങ്ങനെയല്ല മാഡം, പി കിട്ടിടാതെ പേഷ്യൻസിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. അത് പ്രോട്ടോക്കോളാണ്. അതിനിപ്പോൾ അവർ പേഷ്യൻസ് അല്ലല്ലോ. വരുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ
സാറയുടെയും വിഷ്ണുവിൻ്റെയും കൈ വേർപെടുത്താൻ എനിക്കൊട്ടും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നർസ് അതിൻ്റെ കാരണം നിപ്പയെ അതിജീവിച്ച് ഇവരെ കാണാൻ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു എനർജി തന്നെയാണ്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നാണ് അത് അവളതാണ്. ഇനി ഒരു ദുരന്തത്തിനും നമ്മെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ചേട്ടാ ഈ ബാഗ് വേണം. ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും അടുത്തടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൂട്ടം കൂടാൻ തന്നെ നമുക്ക് പേടിയായിരുന്നു. படம் வந்த 6 monthsலயே திரும்பியும் இல்லை. ഇങ്ങനെ കൂടിയിരിക്കാൻ തയ്യാറാക്കിയത് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പോരാട്ടമാണ്. ഈ പോരാട്ടത്തിൽ സിസ്റ്റർ അഖില അടക്കമുള്ള 21 രക്തസാക്ഷികൾ കൂടിയുണ്ട്. അവരൊക്കെ നമ്മളോടൊപ്പം ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ചിരിക്കാൻ ഇല്ല എന്നുള്ളത് തീരാത്ത വേദന തന്നെയാണ്. ഈ മഹാമാരി ആളുകൾക്ക് പകർന്നതിൻ്റെ വഴി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അറിഞ്ഞത് അവരൊക്കെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു രോഗിയെ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരാണ് എന്നാണ്. എന്തൊരു വേദനയുള്ള കാര്യമാണത്. അതേസമയം അതേ സഹായ മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഈ ദുരന്തത്തെ അതിജയിക്കാനും നമുക്ക് കെൽപ്പ് തന്നത്. ആ ഒരു പാഠം കൂടി നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇനി പ്രഖ്യാപനമാണ്. ഇന്നു മുതൽ കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകൾ നിപ വിമുക്തമാണെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. டொவினோலாம் சந்தேகப்பட்டா அந்த அகிலா கேரக்டர்லாம் ரியல் மாலினி தோ இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் உள்ளது. கடிச்சிருதோ அவர் வந்து மனித நேயத்தோட தான் வந்துக்கிறாரு, செத்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கட்சியில் அதுவே ஃபன் ஆகிட்டு. ஓகே, வைரஸ் மூவி பார்த்து முடிச்சாச்சு. ஹார்ட் டச்சிங்காக தான் இருந்தது. அந்த டைமில் இந்த நிப்பா வைரஸ் எவ்வளோ பெரிய தாக்கத்தை உண்டாக்கியிருக்குன்னு தெரியுது. ஆனால் இந்தியாவிலே வந்து கோவிட் வந்த பிறகு கரெக்டாக அந்த ப்ரோட்டோகால்ஸ் ஃபாலோ பண்ணது கேரளாவில் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிட்டு ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிறது இல்லை. ஆல்ரெடி வந்து அவங்க வந்து ஒரு அப்போ தான் முடிச்சுட்டு வெளியே வந்திருப்பாங்க, தம்பி திரும்பி போங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஆனால் இது எனக்கு ஒன்று வந்து அகிலா கேரக்டர் பயங்கரமாக இருந்தது. அவங்க தான் கோட், உண்மையான கோட்.
ஆக்சுவலி அதை மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க பார்த்தியா, லினின்னு போட்டுருந்தாங்க. அவங்க அந்த நர்ஸு பேர் வந்து லினின்னு போட்டுருந்தாங்க. எல்லாரும் வந்து சாவ போகிறோம்னு தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த லெட்டர் எழுதி வச்சதெல்லாம் வந்து நார்மல் தான். நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க லாஸ்ட் மினிட்ல இந்த மாதிரி மெசேஜ் கன்வே பண்ணுவாங்க. அது என்ன மாதிரினா நர்சஸ் வந்து மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறாங்க. அவங்க தெரிஞ்சிருவாங்க இறந்துருவாங்கன்ட்டு. ஸோ இவங்க சொல்லும் போது அவங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு. அதனால தான் பேப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அவங்க எத்தனை பேருக்கு அந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. அதனால வந்து அது ஒன்று. இன்னொன்று வந்து அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள கூட்டு வரும்போது அவங்க சொன்னாங்க பாரு இந்த மாதிரி இருக்கு, அதுதான் வந்து ஹைலைட். அதுதான் வந்து அந்த சிம்டம்ஸ் வந்து கரெக்டாக சொல்லிட்டாங்க பாரு. இந்த மாதிரி நான் பார்த்தேன், எனக்கும் அதே மாதிரி வருது, இது கண்டேஜஸ் நினைக்கிறேன், உடனே என்னை இன்குபேட் பண்ணுங்க அப்படி சொல்லுவாங்க. அதுதான் ஹைலைட். ஆனால் அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரீநாத் வாசி வந்து அது நார்மல் ஃபீவராக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி விட்டாரு. ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவரும் கில்ட்டாக ஃபீல் பண்ணார் பார்த்தியா. இல்லை அது சொன்னாரு, அது அந்த பேனிக் இருக்கும். என்னதான் வந்து நம்ம மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனலாக இருந்தாலும் திடீர்னு உடம்பு சரியில்லாம அந்த பேனிக் நம்மளுக்கே வரும்ல, அதனால சொல்றாங்க போல அப்படின்னு நினைச்சா. அந்த சைடு வேற மெடனா செமஸ்டர் வந்து மைண்ட் பண்ணுது இவரு அந்த ஒரு பிரச்சனை இல்லை. அது நோட்டீஸ் பண்ணியா, இவர் ஃபர்ஸ்டே போயிட்டு கூப்பிட்டு நான் போயிட்டு ட்ராப் பண்றேன், ஃப்ரெண்டு கிட்ட வண்டி வாங்குறேன், உங்களை பஸ் ஸ்டாண்ட்ல ட்ராப் பண்றேன்னு சொன்னார். இது வேணான்னு சொல்லிச்சு. வேணான்னு சொன்னா இவர் பேஷண்ட் வந்து ஓகே சரிடா நான் வந்துடுறேன் நான் பாக்குறேன்னு சொல்லிட்டாரு அவர் ஃப்ரெண்டுக்கு. அப்புறம் வந்து இல்ல எனக்கு பேஷண்ட் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பலர்னு இருந்துச்சு. நீ தானே வரமாட்டேன்னு, அதுக்கு தானே நான் போறேன்னு. அதே மாதிரி அந்த இவரோட ஆனா ஒவ்வொரு அந்த ஸ்ப்ரெட்டையும் எப்படி லிங்க் பண்ணாங்க பார்த்தியா, அந்த சீன்ஸ்லாம் ஒரு பாயிண்ட் மேல என்ன நடக்குது அப்படின்னே புரியல. அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் அப்படியே அந்த டாட்ஸ் எல்லாம் வந்து கனெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க செகண்ட் ஹாஃப்ல. ஸோ இவ்வளோ பெரிய காஸ்ட்டை எல்லாருமே தெரிஞ்ச முகங்கள் எல்லாமே, ஸோ அவங்கள வச்சு இந்த படம் சொன்னது தான் இன்னும் பெரிய. இல்லை அது ஆக்சுவலி அதாவது சோஷியல் மெசேஜுக்காக எல்லாரும் வில்லிங்காக வந்துருப்பாங்க. அது 2018 மாதிரி இதுவும் வந்து வெளில தெரியணும் வில்லிங்காக வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க. அது நல்லா இருக்கு. ஆனால் பாவம் 6 மாதம் கழிச்சு கொரோனா வந்திருக்கும். முடிச்சு வா இல்லை ஓகே எல்லாம் முடிச்சுன்னு வருவாங்க. வந்தவனையும் ஹாய் அப்படின்னு கொரோனா வந்துச்சு. அது ஆனால் இன்னொரு இது அந்த இதுதான் நான் சொன்னேன்ல ஃபர்ஸ்ட் அக்கீலா செத்து போச்சு சரியா. அவங்க செத்து போகும்போது அவங்க ஹஸ்பண்டோ பிரதரோ யாரோ ஒருத்தர் வந்து பார்க்கவே விடலை கரெக்டா. அப்புறம் இன்னொருத்தர் வந்து அந்த இவரு செத்தார் பத்தியா இந்திரன், அவர் சாகும்போது மட்டும் எங்க ரிலீஜியஸ் படி பண்ணி விடுங்கன்னா அப்போ போயிட்டு மட்டும் பேசுறாங்க. அக்கீலாக்கும் பேசு அது வந்து அந்த மாதிரி அதிகாரமும் அந்த இடத்துல இருந்திருக்குன்ற காரணம். அது எனக்கு ரொம்ப தப்பா பட்டுச்சு. அது வந்து அப்படின்னா வந்து அகிலாக்கும் பண்ணிருக்கணும். அப்புறம் இன்னொருத்தர் எடுத்து சுத்தி நின்றாங்க பாரு, இது பண்ண முடியாம அவங்க எல்லாருக்கும் அது பண்ணிருக்கணும் சரியா. அவங்களோட ரிலீஜியஸ் ரைட்ஸ் வந்து நம்ம அவங்க இது பண்ணிருக்கோம். இந்த டைம்ல கூட பவர் யூஸ் பண்றாங்க. அது எனக்கு ரொம்ப தப்பா. அப்போ வந்து பவர் இல்லாதவங்க வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது. நாங்க அவங்க சொல்றதை கேட்டுதான் போனோம். பவர் இருக்கிறவங்க என்ன வேணாலும் பண்ணிப்பாங்கன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு அந்த மெசேஜ். அதே மாதிரி சோபின் கேரக்டர் அவர் வழக்கம் போல சோபின் லேட்டா வந்தாலும் சரியான பெர்ஃபார்மன்ஸ். அது ஜோர்ஜ் ஜார்ஜ் ஒரு பக்கம் அவரு நல்ல எல்லாருமே ஒன்று சொல்லிட்டே போகலாம். ஆசிஃப் அலியும் சரி, அவங்க அப்புறம் அந்த ஜேல ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க அவங்களோட இதுவும் நல்லா இருந்தது. பயங்கரமா போயிட்டு அபார்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டான். அதுதான் நினைக்கிறேன். ஆனால் எனக்கு டவுட் ஆகுது. அது ஆனால் தெரிஞ்சிருச்சு அவங்க பிரதர் கூட சேர்ந்து வழி இல்லாதனால அவங்க ஃபினான்ஷியலி ஸ்டேபிள் இல்லைன்றதுனால பண்ணிட்டுருக்காங்க. ஸோ ஓவரால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைரஸ் ஓவரால் வந்து பேட்டு தான் ரொம்ப பெரிய விஷயம் இருக்கு. ஷோ மீ த ரியல் வில்லன்னா அந்த சின்ன பேட். நீ சொன்ன மாதிரி பேட்டு வந்து அங்கே படுத்துனது சரி. அப்படியே கேமரா வந்து பேனோ இல்லை மேலே கீழே போகிறான் போகும்போது பேட் அப்படியே சூப்பில் கொதிச்சு அது செம்மையாக இருந்திருக்கும். இன்னொரு பிளேட் கொடுங்க அப்படியே டக்குனு டேரக்டட் பை அப்படின்னு. ஆனால் அவர் வந்து அந்த இடத்துல வந்து அந்த பேட் நானே ஸ்டார்டிங் என்ன நினச்சேன், இவர் ஏதோ போயிட்டு சும்மா இன்ஸ்டாகிராமில் ரீல்ஸ் போடுறதுக்கு தான் ஃபோட்டோ எடுத்துக்காரு. அந்த கட்சியில் பார்த்தா அது நம்ம பப்பிலாம் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம், ரோட்டில் எடுத்து விடுவோம். அந்த பூனைக்குட்டிலாம் எடுத்து விடுவோம், நம்ம காரில் போய் இறங்கி எடுத்து அந்த மாதிரி தான் பண்ணியிருக்காரு. அவர் நல்ல மனசில் பண்ணிக்கிறாரு. பட்டு அவர் தான் ரொம்ப கொடூரமாக சீசியரில் வந்து ஸ்ப்ரெட்டுக்கான காரணம் எதனா ஒரு பெரிய கண்டிப்பாக ஒரு லீட் ரோலில் இருக்கிற ஒரு ஆக்டருக்கு தான். அது டொவினோலாம் சந்தேகப்பட்டேன்னா இவர் ஏன் இப்படியே பண்ணிட்டு இருக்காரு அந்த மாதிரி இருந்தது. இல்லை ஆனால் நிறைய இடத்துல வந்து அது சூப்பராக காட்டினாங்கடா. இப்போ என்னன்னா ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் நீ வைக்கலன்னு வச்சுங்க, ஸ்ப்ரெட்டுக்கு இதுதான் வந்து வைக்கலன்னா அவங்க சொன்ன மாதிரி அது டெரரிஸ்ட் அட்டாக் தான். ஏன்னா டெரரிஸ்ட் அட்டாக் ஏன் அவங்க இன்சிஸ்ட் பண்ணினே இருக்காங்கன்னா WHO வேற ஒரு பக்கம் ஒரு சைடு வந்து ஜக்கரி வந்து இனிஷியல் பேஷண்டா இருந்தாலும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு உன்னிகிருஷ்ணன் வராரு, கேப் இருக்கு. ஸோ அவங்க சொல்றதும் கரெக்ட் தான். இப்போ ஜக்கரியை ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்டா வச்சிருந்தாலும் வைரஸ் மாடிஃபை பண்ணி உன்னிகிருஷ்ணனுக்கு குத்துருந்தாங்கன்னா என்ன பண்றது. ஸோ அதுவும் இருக்குல்ல அவங்க சைடு பயோ அட்டாக்
அவங்க சைட்லேருந்து பார்த்தோன்னா அது அவருக்கு இவருக்கு யாருன்னே தெரில. 100 கிலோமீட்டர்ஸா அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு அப்படி அவங்க சைட்லேருந்து பார்க்கும்போது அது ஜஸ்டிஃபை ஆகக்கூடாது. ஒருத்தருக்கு அவங்கவுங்களுக்கு அவங்க பிரச்சனை என்ன பண்ணுறது. ரஹ்மான் தான் ஃபர்ஸ்ட் இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணதில்ல, இது நிப்பா வைரஸ். ஆமாம் ஆமாம். பார்வதி இதில் ராபின் ஒரு ராபின் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் வந்து அவங்க வந்து அவங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் நல்லா இருந்தது. ஃபஸ்ட்டு அவங்கள வந்து வெறும் போயிட்டு நீங்கள் வந்து பேசி கனெக்ஷன்ஸ் யார் யாருன்னா பார்த்துட்டு வான்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரி, அவங்க வந்து அந்த போயிட்டு உங்களோட கான்டாக்ட் என்ன, நம்மளுக்குலாம் கொரோனா இவங்களுக்கு இருந்த எல்லா டவுட்ஸுமே அவங்க கிளியர் பண்ணிட்டாங்க. அவங்க சைடில் ஒர்க் பண்ணி கிளியர் பண்ணிட்டாங்க. அது சூப்பராக சொல்லிட்டாங்க. என்கிட்ட வந்து டேட்டா தான் இருக்குது, பட் சிசிடிவி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கன்க்ளூசிவாக உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் இதுதான் அவங்க லிஸ்ட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் இருக்கிறாங்க. அதனால இன்னொரு டவுட் என்னென்னா, அந்த கேங் அந்த வார் ரூமில் ஒருத்தவங்க வந்துச்சு, அவங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு? ஒருத்தவங்க மூக்குஞ்சின்னு கண்ணாடி போட்டுதாங்க மாதிரி, அவங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு? எனக்கு அது வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஒரு வேளை டெரரிஸ்ட் அட்டாக்காக இருக்குமோ உண்மையாகவே அப்படின்னு தோணுச்சு எனக்கு. அது எப்படி வந்துச்சு கமெண்ட் பண்ணுங்க. வந்து ரேவதி வந்து அந்த கடைசி ஃபினிஷிங் டச்சு நல்லா இருந்தது. லைக் வந்து நானே நினச்சேன் இவங்க மட்டும் போயிட்டு பார்த்துட்டு வந்துடுவாங்க, ஜனங்களுக்கெல்லாம் காட்ட மாட்டாங்க நினச்சேன். பச்சா அங்கேயும் வந்து எந்த இதுவுமே போடாமல் அதான் போயிடுச்சுல, நான் இப்போ போயிட்டு பார்த்துக்கலாம். ஆனால் இன்னொரு எனக்கு டவுட் என்னன்னா, இது வந்து கமெண்ட்டில் தான் எல்லாரும் சொல்லணும், நிப்பாங்க இப்போ வேக்சினேஷன் இருக்குதா இல்லையா, நம்பலாமா நம்ப வேண்டாம். அவங்க அன்ரிஜிஸ்டர்டாக எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஏதாவது கொடுத்தாங்க ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து ஒரு இது வர வச்சு. ஆனால் அதுலேயும் ஷோபின் போயிட்டான்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு. ஷோபின் குத்தாங்கன்னு தெரியல. இல்லை அவங்க அந்த உள்ளே இருந்தவங்களுக்கு தானே டெஸ்ட் பண்ணாங்க, ஒரே ஒரு தானே டெஸ்ட் பண்ண மாதிரி சொன்னாங்க. அவங்க இல்லை ஒருத்தர் சரியாச்சுன்னா இப்போ அஃபெக்டட் எல்லாருக்கும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்களா? ஷோபின் தான் ஃபர்ஸ்ட்டுடா நேரடியாக அந்த வாந்திலே ஒரு கை வச்சுட்டு அதிலே பரவிட்டு பணத்தை வெளியில் வச்சே மாற்றிருக்கலாம். ஓகே கைஸ், வைரஸ் வந்து கண்டிப்பாக எல்லாரும் பார்க்கணும், ஒரு அவேர்னஸ்க்காக பார்க்கணும். ஆமாம், அடுத்து என்ன வைரஸ் வந்தாலும் இதுதான் ப்ரோட்டோகால். ஸோ இதை பார்த்து கூட கற்றுக்கலாம். ப்ரோட்டோகால் ஒன்றும் இல்லை, பெருசாக வீட்டில் உட்காந்தா போதும். பெரிய இதில் பாதிக்கப்பட்டாச்சு இந்தியா. பட் என்னன்னா ஸ்டே அவே ஃப்ரம் பேட்ஸ், அவ்வளோதான். ஸோ இன்னைக்கு நம்மளோட சஜஷன் பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து தமிழில் வந்து ஒரு வைரஸ் ரிலேட்டடான ஒரு மூவி தான். ஆனால் இது வந்து அவுட் பிரேக் கிடையாது. 1989 ஸோ அப்போது எடுத்த படம். ஸோ ஒரு வைரஸ் வச்சு தான். பட் ஆனால் நீங்கள் நினைக்கிற அவுட் பிரேக் இருக்காது, கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஜானராக இருக்கும். ஸோ வந்து பாருங்கள். ஸோ படத்தோட அமலாலாம் நடித்த படம். ஆமாம். ஸோ படத்தோட பேர் வந்து நாளை மனிதன். எஸ், பிரபு நடிச்சிருப்பாரு. இது கொஞ்சம் பழைய படம் தான். யூடியூப்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். யூடியூப்ல இருக்கு. ஸோ இதான் வந்து இந்த வீக் எங்களோட சஜஷன். ஸோ இன்னொரு வீக்கில் இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு மூவி ரியாக்ட் பண்ணலாம். until then this AD பரத் signing off. Subscribe.